संगत जीओ, गुरु साहब जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाओ जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जीओ, आप सारी संगत नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिवस की लख लख बधाई होवे जी। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जन्म 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ पटना साहिब विखे होया। सारी संगतां नूं पता है ते साध संगत जीओ, समय के अनुसार इतिहास सारा नहीं सुनाया जा सकता। ते हुण बच्चे ने कई जिन्हां नूं शब्द पढ़ना है, बड़ा चाह होंदा है बच्चों के मन के विच कि असीं गुरु घर दे विच जाके शब्द पढ़ने ने। तन ने वो माता पिता जिन्हां दे बच्चे गुरु घर दे नाल जुड़ के ये गुरबाणी का जस गाउण दा मन दे विच जिन्हां दे चाह है, उन्हां मां ते उन्हां दे प्यो नूं भी महाराज सच्चे पातशाह होर इस तो भी ज़्यादा चढ़ती कला दे विच करन। इन्हां बच्चियां ते महाराज सच्चे पातशाह अपना मेहर भरिया हथ होर रखण आउण वाले समय दे विच भी होर जिन्ने ने बच्चे ने या बजुर्ग ने। साध संगत जीओ, यही जी कोई गल नहीं कि जे उम्र ज़्यादा हो जाए ना नहीं जपिया जाता। ये गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच आके सच्चे मन के नाल जो तुसीं मंगणगे, संगत दे विच आके मैं गल वादे नाल कहंदा हां, जे मन सच्चा होवे ते संगत दे विच आके अपने मन की जिहड़ी इच्छा वो मंग लिओ। ये गल मैं वादे नाल कहंदा हां, वो पूरी जरूर होंदी है। साध संगत जीओ, भावें घर दे विच असीं स्नान करके बड़े साबण दे नाल हथ पैर धो के इत्थे आ जाते हैं, पर जे साडा मन साफ होवे गल ताईं बनती है। साध संगत जीओ, मन साडा साफ होवेगा, इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़नगे। नहीं पढ़ी जाती साध संगत जीओ, सतनाम वाहिगुरू का जाप करो। जे पढ़ना नहीं आउंदा ते सुनो ध्यान दे नाल। कोई गावे, कोई सुने, कोई करे विचार। जेड़ा गुरबाणी ते विचार करता है जीवन उसका सफल होता है। भावें कई इहो जे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पता नहीं किन्ने वारी पढ़ चुके ने, किन्ने वारी असी भी सुन चुके ने, पर जेड़ा इस ते विचार करता है जीवन उसे का सफल होता है। गुरबाणी कई कहते असीं बहुत पढ़ चुके हाँ, पर जिवें कोल्हू दे विच वो बलद जुड़िया होया करता सी पहले समय दे विच, अखां दे विच पट्टी बन्नी हुई करती सी, वो सारा दिन चलिया करता सी ते शाह वो कहता सी दिन छिपण ते आउंदा सी कि मैं पता नहीं किन्नी दूर चल के आ गया। साध संगत जीओ, जदों अखां दे पट्टी खोलते सी ते फिर वो उत्थे दा उत्थे। इसे करके गुरबाणी ते विचार करना साडा फर्ज है। महाराज की गुरबाणी साडे बेड़े तारती है। इत्थे भी असीं सुख मानते हाँ ते अगे सचखंड दे विच भी इसका सुख मिलता है। साध संगत जीओ, हुण आप जी नूं जिहड़े बच्चे ने कर्मवीर सिंह जी, वो आप जी नूं 5 मिनट के लिए शब्द सुणाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दसां गुरुआं दी जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा तीजा टॉपिक पंज प्यारे, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मीना सिंह जी, भाई मोहन सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। मेरा चौथा टॉपिक पंज भगा, केस कंगा कड़ा कृपान बिछाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬਸਤਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਨ ਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੰਨੋ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੰਨੋ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਸੰਗ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਵਨ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਵਨ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕੋ ਆਪਕੀ ਨਾ ਕੋ ਜਪ की सुनत होती सब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह। सरकार की सौगंध है, नानक की कसम है। सरकार की सौगंध है, नानक की कसम है। जितनी भी हो गोविंद की हो, तारीफ कम है। जितनी भी हो गोविंद की हो, तारीफ कम है। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, ना को आपकी ना को सबकी सुनत होती सब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह। सवा लाख से एक नाम, तभी गोविंद सिंह नाम गाओ। सवा लाख से एक नाम, तभी गोविंद सिंह नाम गाओ। चिड़ियों से मैं बाज उड़ाऊं, नानक की सब रंग लुटाऊं। राजन की सब रंग लुटाऊं, ये जुल्फों में शेर बनाऊं। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, आपकी ना सबकी सुनत होती सब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह। इतने गरीब सिख को देवो बादशाही, सिख को देवो बादशाही। इतने गरीब सिख
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਔਖਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾरों ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 9-9:30 ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸੁਣਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਵਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਤਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਤਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲੋ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ, ਸੂਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲੋ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ, ਸੂਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਦਬ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਦਬ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਸੂਬਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਸੂਬਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ, ਸੂਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ, ਸੂਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਮਹਿਕ ਨਾ ਬਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਹਵਾ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੀ। ਕਦੇ ਮਹਿਕ ਨਾ ਬਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਹਵਾ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਰੂਹ ਤਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੇ, ਰੂਹ ਤਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੇਖ ਮੇਰੇ, ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੇਖ ਮੇਰੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋਵਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਸ ਰਹੂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਸ ਰਹੂ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ, ਸੂਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ, ਸੂਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲੈ ਨੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਰੀਕੇ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲੈ ਨੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਖੜਾ ਉਡੀਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਖੜਾ ਉਡੀਕੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਦਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦਾਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦਾਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ। ਕਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੀ ਸੱਪ ਹੋਵਣ ਚਾਹੇ ਕੱਚ ਕੰਡੇ, ਰਾਹੀ ਸੱਪ ਹੋਵਣ ਚਾਹੇ ਕੱਚ ਕੰਡੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਰੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਰੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। 13 ਪੋਹ 26 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ 13 ਪੋਹ ਦੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 1704 ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ